जिन्हों पाउण नूं मिल गया वो मलंगा नूं नहीं वेखदा, जिन्हों खाण नूं वेख गया मिल गया वो भुखिया नूं नहीं वेखदा, ते जिन्हें घर पा लिया पक्का कोठी पा ली बंगला पा लिया वो झुग्गियां वाल नहीं देखता, ते जिदे थल्ले 1000 2 हजार 5 हजार दे गद्दे है और जिदे उत्ते राजियां वाला कंबल लिया होया है, जिदे उत्ते कंबल पाया होया है, वो नहीं देखता कि झोंपड़ी च साडा आदमी साडी औरत ते साडे बच्चे कुत्तियां दे तरह चीक रहे हैं। कोई नहीं देखता। मेरा ते थोड़ा फर्क की है, बस यही फर्क है कि बाबा साहब दी मेरे ते कृपा हुई मैं पढ़ गया, बाबा साहब ने मेरे ते कृपा की मैं नौकरी लग गया, बाबा साहब ने मेरे ते कृपा की मेरी तरक्की हो गई, बाबा साहब ने मेरे ते कृपा की मैं जमीन खरीद ली, बाबा साहब ने मेरे ते कृपा की मैं घर बना लिया, बाबा साहब ने मेरे ते कृपा की ढेरां दे ढेर नोट साले 30 तरीक नूं सूना शुरू हो जाते हैं। 30 तरीक नूं मैं जदों सर्विस करदा सी, जब मैं नौकरी करदा सी तो 30 तरीक नूं मैं खुद करोड़ करोड़ रुपया 50 लाख रुपया तनख्वाह वंड के आउंदा सी, ते ये जेबां ये नोट नहीं सी चलदियां, ये जेबां नोट नहीं सी चलदियां। और मेरी तीवीं उहदा पर्स है जिहड़ा वो नोटां नाल भरिया हुंदा। जद असीं दोने घरे आउंदे फिर असीं पैसे कढ के अपने सामने रख दे तो फिर मैं बाबा साहब नूं याद करदा, बाबा तू ना हुंदा सानूं कुत्तियां नूं कौन पुछदा सी। अरे साडा साला कोई भगवान साडा नहीं बनिया, कोई देवी देवता साडा नहीं बनिया, कोई परमात्मा साडा नहीं बनिया। असी हजारां साल बामणां दियां जुत्तियां खांदे रहे, असी हजारां साल ठाकरां दियां जुत्तियां खांदे रहे, असी हजारां साल बाणियां दियां जुत्तियां खांदे रहे, साडा कोई नहीं बनिया। तू आया तो अज ये सारे नोट नहीं गिनी दे, ये नोट नहीं गिनी दे। फिर याद आया कि वो मनुख जिहड़ा थोड़ी खातर लड़दा रहा, जिहदा चौथा बच्चा जिस दिन मरिया, ये राज रतन की गल कर रहे सी साडे साथी, कह रहा सी कि राज रतन चौथा बच्चा मरिया, बाबा साहब दे 5 बच्चे 4 मरे, जब चौथा बच्चा बाबा साहब दा मरिया तो 5-10 लोग बैठे है घरे। ये बाबा साहब की अपनी कहानी है जिहड़ी उन्होंने खुद लिखी है। ये 17, 18, 19 जुलाई नूं बॉम्बे दे विच भाषण दे रहे हैं, उस बॉम्बे च दस रहे हैं कि मेरा जो पहला बच्चा मरिया, दूजा मरिया, तीजा मरिया और फिर मेरा चौथा बच्चा भी मर गया। 5-10 लोग बैठे है और सुनो ध्यान देख, जे थोड़े अंदर कोई दर्द जाग पे सुनो जरा। बच्चा मरिया पिया, 5-10 लोग बैठे है, कोई बुजुर्ग पीमा इहदे ते कफन पाउणा है, पीमा इहदे कफन पाउणा है। बाबा साहब ने अपनी जेब च हथ मारिया, कहो भाई, बाबा साहब ने जेब च हथ मारिया और फिर की कीता? बात समझा? समझे मेरी बात भाई? जेब च हथ मारिया। गल समझ लगी थोड़े कि थोड़े बाप दी जेब च खोटा पैसा भी। फिर उन्हें इशारा किया दादी बल्ली, साडी दादी बल्ली इशारा किया कि रमा तेरे को है कुछ? रमा नूं कहा कि तेरे को है कुछ? रमा उठी, झोंपड़ी च गई, झोंपड़ी चो बाहर आई,
ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾੜੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਪੱਲੂ ਪਾੜਿਆ, ਪੱਲੂ ਪਾੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਕਰੇਟ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸਾਬਤੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਆ ਜਾ ਨਿਕਲ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਰਗਾ ਸਾਬਤਾ ਹਜਮ ਕਰ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੈਂਡਲ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਮੀਡੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਸੂਟ ਬਦਲ ਗਏ, ਸਾੜੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਦਲ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਬਦਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੋ, ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿਰਫ 400 ਚੋਂ 4। ਤੁਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 5 ਕਰੋੜ। 1942 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਲੱਖ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਬਈ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। 1942 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਲੱਖ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੌਣੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਕਰੋੜ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੌਣਾ 7 ਕਰੋੜ ਔਰ ਉਹ 40 ਲੱਖ। 1947 ਚ 40 ਲੱਖ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਧੇ ਦੇ ਗਧੇ ਬਹਿ ਗਏ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਜੇ ਅਕਲ ਹੋਊ ਤਾਂ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਅਕਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਲਓਗੇ। 40 ਲੱਖ 1942 ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 42 43 44 45 46 47 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਚਿੱਠੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। ਮੈਂ 10 ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, 10 ਵਾਰ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਆਇਆ
ਔਰ 10 ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। मैं 10 साल आਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ तद भी यही हाल होएगा। 40 साल पहला भी 35-32 साल पहला मैं तरन ताਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਸੀ ਔਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਸੀਆਰਪੀ, ਫੌਜ ਔਰ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਬੰਦੇ ਦਾੜ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਆ ਕੇ ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਲਿਆ, परवाह नहीं की जान दी। मैं अद्धी रात के 2 बजे 1 बजे जदों सड़कों तो गुजरता रात नूं घरे वापस जांदा तां सीआरपी ते पुलिस नूं मेरी पछाण हो गई सी। वो मेरी गड्डी की आवाज़ सुन लेंदे सी कि ये छकड़े की गड्डी है, जिहड़ी आवाज़ है ये उसे दी है। मैं जदों कोले आउंदा वो मैनूं कुछ कहिंदे नहीं सी, वो सिर्फ इन्ना ही कहिंदे सी कि गुरनाम सिंह जी प्रोफैसर ही कहते मैनू। लोग ज्यादा लोगों ने आम एक कहना शुरू करता सी, तो उन्हें कहना तुसी रात नूं ना चलिया करो, हुणे मुकाबला होके हटिया। तो मैं सोचदा कि जे मर भी गए अपने लोगों की खातर की फर्क पैगा। अपने लोगों की खातर मर गए, घरे भी बैठ के मरूंगा मैं। मेरा बाप मर गया, मेरी मां मर गई, मेरा नाना मर गया, मेरी नानी मर गई, मेरा बाबा मर गया, की फर्क पैगा? संसार नूं की फर्क पैगा? पर मैं जब अपने लोगों की खातर मरांगा तो फर्क पएगा। मैं बेपरवाह होके चलिया, 40 साल तो चलिया तुरिया आ रहा, 40 साल तो। और अज फिर तुहाडे सामने आ काहदे वास्ते कि जिन्हां दियां शक्लां बदल गईयां। मेरे वीरो, मेरी भैणों, हुण अकलां बदल लो भाई, अकलां बदल लो। पठानकोट, गुरदासपुर, शाहपुर कंडी, धारीवाल, कमान 30 साल तो आ रहा मैं, लगातार 30 साल तो आ रहा। मेरे की आंडे धरे इत्थे भाई, मैनूं दसो मेरे की आंडे धरे थे? मेरे बाप की किहड़ी जमीन पई है जिथे मैं आउणा है? मेरा जो है वो की है? तुसी मेरे लोग हैं, मैं तुहाडे च जन्म लिया। बाबा साहब की कृपा नाल मैं थोड़ा जा उपर उठ गया, पर मैं उपर नहीं गया, अपने लोगों की झोंपड़ी च खड़ा रहा अज तक। कदे झोंपड़ी नहीं भुलिया मैं, कदे अपने लोगों नहीं भुलिया, कदे अपना दर्द नहीं भुलिया, कदे नहीं भुलिया कि सुके टुकड़ खा के असीं पढ़न जांदे। अरे साडी तां कच्छ भी पाटी हुंदी सी, तुसीं की जानदे हो। मैं जिस दिन कॉलेज गया, मेरे कॉलेज दे विच मेरा कुर्ता अड्डदा, पजामा अड्डदा, कुर्ता पजामा अड्डदा, पग अड्डदा, पैरां च जुत्ती नहीं, चप्पलां पाईआं। और अज तो बहुत कुछ है। फर्क की है कि मैं अपनी अकल बदली है, और मेरी जब अकल बदल गई तद मैं सोचा कि मेरे लोगों की अकल बदलूगा कौन बदलूगा। मैं अपने समाज नूं जागृत करने वास्ते, सुचेत करने वास्ते ये प्रण करके चलिया कि मेरा आखिरी पल भी थोड़े च गुजर जाए। मैं जब मरा तो मैं अपने लोगों की बस्ती च मरा। मैनू कोई शौक नहीं कोटियां कारां ते बंगलियां दा। तो मैं तुहानू 1922 की कहानी समझाई। मेरे को समा सिर्फ 15 मिनट बाकी है। मैं 15 मिनट दिते सी, 15 मिनट मैं होर ले रहा। 3:15 बजे मैं बंद करूंगा। मित्रों, बाबा साहब 1922 च थोड़े नेता बनते हैं। शाहू छत्रपति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं 1922 च नेता बना देंदे, थोड़ा ते आप इस संसार तो चले जाते। बाबा साहब थोड़ी खातर लड़ना शुरू करते हैं और 1927 च
25 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਕੇ ਪਾੜਦੇ ਆ, ਵਰਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸਵਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਔਰ ਸੁਆਹੇ ਸੁਆਹੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ 1922 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ 1927 ਦੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਮੂਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਟੱਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 9 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਭਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖੀਏ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਵਾਏ। ਉਹ ਸਾਲੇ ਪੇਟ 'ਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਰੱਖੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਅਗਲੀ ਰੱਖੜੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸੰਗਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਫੂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਐਸੀ ਵੜਦੀ ਹੈ, ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਕਿਉਂ? ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਉਹ ਧਾਗਾ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਬੰਨਿਆ ਰਹਿ ਜੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਦੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਾਗਾ ਐਨ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ 3 ਧਾਗੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਵਾਹ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਪੇਟ ਬਦਲ ਗਏ, ਘਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਅਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਅਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। 1927 ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਰਗਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਝਾੜਾ ਉਤਰਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਟੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ, ਹਨੂਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ, ਗਣੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਧਿਆਂ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ,
अरे बड़े बड़िया कारां ते कोठियां च बिठाता, वो तो बिना तो सर जांदा ना तुहाडा, बहुत सरदा तुहाडा उन्हां नाल। ओहदी कदे टल्ली नहीं वजाउंदे, कदे ओहदी पूजा नहीं करते, कदे तू बत्ती नहीं करते। अरे तू बत्ती छड्डो, तुहाडे घरे तां बाबा साहब दी तस्वीर भी है नहीं। जिहदे घरे बाप दी तस्वीर ना होवे, जिहदे घरे अपने बाप दी तस्वीर ना होवे, उन्हूं की कहोगे तुसीं भाई? महात्मा गांधी उन्होंने हरिजन कहता सी। क्यों भाई पढ़े लिखे साथियों, महात्मा गांधी ने 1932 च उन्होंने हरिजन कहा। हरिजन का अर्थ है बकायदा लिखती रूप च, और भारत सरकार ने बैन किया होया। हरिजन का अर्थ है जिदे बाप का पता ना होवे, कल्ली मां का पता होवे, नजायज औलाद होवे, उन्होंने हरिजन कहा जाता। मैं थोड़े कोई दिमाग च कोई बात पानी चाहना, बदल जाओ। 1928 आया। अरे पढ़े लिखे लोगों, पढ़िया लिखिया कुड़ियों, जिहड़ियां कुड़ियां पढ़िया लिखिया, इन्हां नूं बाप घरों नहीं सी निकलण दिंदा, बाप नहीं सी घरों निकलण दिंदा। बामण दी गल छड्डो, ये कल दीयां बातां हैं, 40 साल पुरानियां बातां हैं। कुड़ी स्कूल नूं जांदी, मां रोकदी, इहने किहड़ा डीसी लगना, मारे चपेड़े तेरे, चल गोहा कूड़ा कर। और असीं वो लोग हैं जिन्हां दी मां, जिन्हां दी भैण, जिन्हां दी चाची, जिन्हां दी ताई, जिन्हां दी बहू, जिन्हां दी धी, जिन्हां दी पोती लोकां दा हग्या मुत्या चक सकदी है ते स्कूल नहीं जा सकदी। क्या बात? लोकां दा हग्या मुत्या पीपे पर पर के मोढियां ते तुसीं उन्हां च पैदा नहीं होए? क्यों तुसीं उन्हां च पैदा नहीं होए? कि तुहाडियां मावां दे भैणां दे मोढे ते पीपे नहीं है? पीपियां च तुसीं कड़ा लई फिरदे हैं, पीपियां च लड्डू रखे तुहाडे, पीपियां च पेड़े चक्की फिरदे हो कि मथरा दे पेड़े आ उन्हां च? अरे दुनिया दा हग्या मुत्या सड़ियांद लोकां दी वो रज रज खांदे है, रज रज हगदे है। और साडियां मावां धीआं बच्चियां अपने मोढियां ते उन्हां दा सारा गंद रखी झूठ खाण वास्ते तुरियां फिरदियां। शर्म नाल मर नहीं हुंदा, डुब के मर नहीं हुंदा। शक्लां बदल गईयां, सौरियां अकलां नहीं बदलियां। 1928 च साइमन कमीशन आया। पूरे देश च गांधी दी कांग्रेस ने, ब्राह्मणा ने, बाणिया ने, ठाकरा ने, कम्युनिस्टा ने पूरे देश कहा कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। बाबा साहब ने की किया? बाबा साहब ने कहा कि नहीं, साइमन कमीशन रहेगा, आएगा। असी साइमन कमीशन दी हमायत करते हैं। क्यों? थोड़ा बाप कहता साइमन कमीशन दी हमायत करते हैं, ते थोड़ा मल्लो मली दा बाप कहता है साइमन कमीशन गो बैक। जेड़ा बाप नहीं, जिन्हों बाप कहने हैं, वो कहता साइमन कमीशन गो बैक। ते जेड़ा असली बाप आ वो कहता है कि साइमन कमीशन तेरा स्वागत है। क्यों? अज तक नहीं तुसी जानिया कि साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन ने थोड़े हालत वेखे, साइमन कमीशन ने चिट्ठी लिखी, गौरमेंट नूं चिट्ठी लिखी, और वो चिट्ठी च लिखिया कि जानवरों की तरह जिउण वाले लोग है। इस देश जानवर है, आदमी नहीं है, औरतां नहीं है। और उन्हें लिखिया कि इन्हां लोकां नूं अधिकार देने बनते हैं। सरकार नूं लिखिया, सरकार ने क्या कि इन्हां नूं अधिकार देने बनते हैं। मैं जल्दी खत्म कर देना भाई, टाइम मेरा भी हो गया, थोड़ा भी हो गया, क्योंकि कौड़ियां गल्लां सुननियां भी बहुत औखियां भाई। मैं किहड़ा इत्थे बाजे बजाने, है ना? बाजे बजाओ तो सारी उम्र बैठे रहोगे इत्थे ही, खाण पीण करके फिर इत्थे आ जाओगे। और उस आदमी ने रिपोर्ट दी 1930, 1931, 1932 दे विच 3 कानफ्रेंसां होईयां लंडन दे विच।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਬਾਪੂ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਪੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਬਾਪੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਪੂ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਕਰਦੇ ਮੂੰਹ ਥਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਚ 31 ਤੇ ਆਪਣੀ 32 ਚ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣੋ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਅਛੂਤ ਲੋਕ, ਇਹ ਨੀਚ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਜੱਟ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਔਰ 1932 ਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤਾਂ 17 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਔਰ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ MLA MP ਬਣਿਆ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। 1932 ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਗਈ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਅਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਏ ਸਾਡਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਬਾਹਮਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਏ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ ਪੰਡਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MLA MP ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1932 ਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਅਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। 1935 ਦੇ ਐਕਟ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ, 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਔਰ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ MLA ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1937 ਚ। 3000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 3000 ਸਾਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1937 ਚ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MLA ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ MLA ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਪੁੱਛੋ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ MP ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਰਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 1937 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਅਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਔਰ 1942 ਚ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 3000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੈ। 3000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਟੱਟੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਮਹਿਕਮੇ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ 4 ਮਹਿਕਮੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8.5% ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਇਹ 1942 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8.5% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 1942 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 8.5%। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਰਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ। ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਰਤੇ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। 1947 'ਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹੀ ਦੇ ਉਹੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ 47 'ਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। 1947 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, 1947 'ਚ ਠਾਕਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, 1947 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੱਟ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਖਾਣ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਛਿੰਬਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਈ ਝੌਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਜਬੀ ਚਮਾਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ 7 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ 15-20 ਕਰੋੜ 35 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, 30 ਕਰੋੜ ਆਦਮੀ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 15 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ 1965-64 ਤੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਲਰਕ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। 1953 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਚਮਾਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ IPS ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਥੋੜੇ ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ IPS ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ IAS ਬਣਿਆ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ IAS ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ IPS IAS ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ ਟੌਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਡੱਬੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ IAS 'ਚੋਂ ਟੌਪ ਕਰ ਗਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਣੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ IPS ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ IAS ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ 3 ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹਰਤਾ, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਬਈ? ਹਰਤਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕੀਤੀ, 3 ਵਾਰੀ IPS ਬਣੀ, 3 ਵਾਰੀ ਪਾਸ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ IAS ਕੀਤੀ, 8 ਵਾਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ, 8 ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਕੁੜੀ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ 2-2 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਟ 8000 ਦਾ ਪੜਾਇਆ, ਇੱਕ ਸੂਟ 8000 ਦਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਟ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ 8000 ਦੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੂਟ 8000 ਦਾ ਪੜਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ 8000 ਦੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 8000 ਵਾਲੇ ਸੂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, MLA ਹੋ ਗਏ, MP ਹੋ ਗਏ, ਸਰਪੰਚ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋ ਗਏ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए, सब जगह ते पहुंच गए। शक्ल बदल गई, जिंदगी बदल गई, अकल नहीं बदली भाई। तो मैं एक घंटा तुहाडे सामने बोलिया, इक्को ही गल तुहानूं दसी है कि तुहाडियां शक्लां भी बाबा साहब ने बदलियां और तुहाडियां अकलां भी बाबा साहब ही बदल गए, और सानू लड़ाई लड़नी पैगी, संघर्ष लड़ना पेगा, अपने लोगों को उठाना पेगा। 3000 साल दे गुलाम 30 साल च नहीं उठ्या करते, जिंदगियां लग जाणगियां। मैं मर जावांगा, मेरे काशीराम मर गए, बाबा साहब मर गए, कल मैं मर जावांगा, साडे बच्चे उठ के लड़ाई शुरू करनगे, और एक दिन दिल्ली जरूर जावांगे, उस दिल्ली तो नेड़े कोई मंजिल नहीं है। इन्हां शब्दां नाल तुहाडा सारियां दा धन्नवाद करदा होया तुहाडे तो रजा लेना है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा।